everyone. Let us continue our lecture of building blocks of language, right? In this lectures we are learning about the basic structure of programming language Java. In this lecture we will learn in Java programming how we can create string and how we can handle this string, right? Means what are the classes are available, right? And further how we can use the method on the string for manipulation. Let's see the string class. For creating strings in Java programming, we are having the string class. Strings, which are widely used in Java programming, are a sequence of characters. In Java programming languages, strings are treated as object, right? Other primitive data types are integer, double, float, are all are the variables, right? We are creating the variables and those are the type of primitive. But for string we are having the string class and we are creating the object of the string class for creating string. The Java platform provides the string class to create and manipulate string, right? With help of this class, we can manipulate the string, means we can do the changes or we can do the operation on the string. It is defined in java.lang package. The string class is available in java.lang package. Let us see how we can create the string using the string class. Here string is a class name and str1 is a object name, and here the value is assigned. Same as you are creating the array of character. And another string I have created string str2 and then in double inverted comma how are you. It is recommended to remember that for string we are using the double inverted comma, right? Whatever string you want to give, you can give this string inside the double inverted comma. For string the double inverted commas are used. This is how we can create the strings in Java. Then there are certain methods available in string classes which we can use for manipulating our strings. Here I have given the some of the methods here, not the all methods. Some of the methods I have covered here, and further we will also see one example for this. First is integer length, right? That will return the length of the string. Another is a substring, right? This will return a new string that is a substring of the string, right? The substring is returned by this method and the parameter given is the initial beginning index. Beginning index is given, from that to end substring will be written. Then substring, integer begin index and end index, both indexes are given and the string is substring is returned from starting this beginning index, right, up to the ending index. Now to uppercase, this method will convert the given string into uppercase, right? In the upper abcd uppercase it will be converted to lowercase. With this help of method we can convert the method into a lowercase, right? With this method we are converting the string into uppercase, and with this method we are converting the method in lowercase. So these are the basic methods of string class. Another methods we are having, one is character 8, right? This method will return a character which is available in given position. For example, as a parameter I will pass 3, means at the third position whatever character will be there, that character will be written. Then compare to, this method will compare the method lexicographically, means uppercase and lowercase both will be compared. If any a single changes will be there, it will return false, it will return the 0 in terms of integer because return type is integer. Then compare to ignore case, this method will compare without considering cases, right? If you write small letters or capital letters, if the both strings are same, then this method will return true, means 1.
Then concate. This method will concate two strings, means combine two strings. Then we are having the equals method. With this method we can compare the two strings, right, either one string or another object. In this, the location of objects will also be considered for the comparison. Now index of, for example, whatever character you are inserting in the int carrier, whatever locations you are giving, character you are giving, and that index will be returned. Whatever index of this character will be in string, this index will be returned by this method. Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character. Whatever character you will write, that index will be returned to you. After this, we will have the string buffer class. First, let us revise this string class, then we will move to string buffer class for better understanding. As we know, સ્ટ્રિંગ ક્લાસ આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ, તો કે જાવા પ્રોગ્રામની અંદર જ્યારે આપણે સ્ટ્રિંગ્સ ક્રિએટ કરવાની હોય ત્યારે આપણે સ્ટ્રિંગ ક્લાસ યુઝ કરીએ છીએ. અને આપણે સ્ટ્રિંગ્સ બનાવવા માટે સ્ટ્રિંગ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ. અને સ્ટ્રિંગ ક્લાસને આપણે યુઝ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણે સ્ટ્રિંગ્સ ઉપર મેન્યુપ્યુલેશન, મીન્સ કે એના ઉપર કંઈક ઓપરેશન પણ કરી શકીએ. એને લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, એને અપર કેસમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, અધરવાઇઝ એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકીએ, બે સ્ટ્રિંગને કોન્કેટ કરી શકીએ. આવા જે મેન્યુપ્યુલેશન ઓપરેશન્સ છે એ આપણે સ્ટ્રિંગ ક્લાસની મદદથી કરી શકીએ છીએ. અને આ જે ક્લાસ જે છે એ જાવા ડોટ લેંગ પેકેજની અંદર ડિફાઇન થયેલું છે. મીન્સ કે આપણે આ જ્યારે ક્લાસ યુઝ કરવાનું થાય ત્યારે આપણે કયો પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કરવો પડે, તો કે જાવા ડોટ લેંગ પેકેજ. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે આપણે સ્ટ્રિંગ્સ કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ. સ્ટ્રિંગ str1 જે છે એ સ્ટ્રિંગનો ઓબ્જેક્ટ બનશે. મીન્સ આ જે str1 જે છે એ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રિંગ થશે. str1 ઓબ્જેક્ટ અને સ્ટ્રિંગ જે છે એની ટાઈપ થશે, જે ક્લાસ છે. અને અહીંયા આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં વેલ્યુઝ આપી છે. એવી જ રીતે આપણે બીજો એક સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરી છે, બરાબર, અને એની વેલ્યુ આપી છે હાવ આર યુ. તો આ રીતે આપણે સ્ટ્રિંગ્સ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે અમુક સ્ટ્રિંગ ક્લાસની મેથડ્સ જોઈ હતી. પહેલી જે લેન્થ છે, બરાબર, તો આ જે લેન્થ મેથડ છે એ તમને સ્ટ્રિંગની લેન્થ રિટર્ન કરે છે. અહીંયાની રિટર્ન ટાઈપ કેવી છે, ઇન્ટીજર. એના પછી છે સબસ્ટ્રિંગ, એની રિટર્ન ટાઈપ છે સ્ટ્રિંગ. એટલે તમે જે અહીંયા બિગનિંગ ઇન્ડેક્સ આપશો, બરાબર, એ બિગનિંગ ઇન્ડેક્સથી આપણને સ્ટ્રિંગથી એન્ડ સુધીની સબસ્ટ્રિંગ મળશે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ABC નાખો છો, ABCD, બરાબર, અને તમે બિગનિંગ ઇન્ડેક્સ નાખો છો 1, તો તમારી ઇન્ડેક્સ ચાલુ થાય ABC અને D, રાઈટ. અને આની ઇન્ડેક્સ એવી રીતે થાય 0, 1, 2 અને 3. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 1 પાસ કરો છો તો BCD જે છે તમને આ સબસ્ટ્રિંગ દ્વારા રિટર્ન કરવામાં આવે. અને સબસ્ટ્રિંગ જે છે એ તમને સ્ટ્રિંગમાંથી સબસ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરે છે, એટલે એની રિટર્ન ટાઈપ છે સ્ટ્રિંગ. એના પછી છે બીજી સબસ્ટ્રિંગ મેથડ જે છે, જેના બે પેરામીટર છે, બિગનિંગ ઇન્ડેક્સ અને એન્ડ ઇન્ડેક્સ. આની અંદર બિગનિંગ ઇન્ડેક્સથી લઈ એન્ડ ઇન્ડેક્સ સુધીની સબસ્ટ્રિંગ તમને આપશે, એન્ડ સુધીની નહીં, બરાબર. પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં કેવું હતું કે એન્ડ સુધીની સ્ટ્રિંગ તમને રિટર્ન કરે છે, અને આની અંદર જે ઇન્ડેક્સ તમે આપશો ત્યાં સુધીની સ્ટ્રિંગ તમને રિટર્ન કરશે. પછી ટુ અપર કેસ. આ મેથડ જે છે, તમે જે સ્ટ્રિંગ તમારે જેને અપર કેસમાં કન્વર્ટ કરવી હોય એની સાથે તમારે આ મેથડ તમે યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટ્રિંગનું નામ છે S1, તો તમારે આ મેથડ યુઝ કરવા માટે શું લખવાનું, S1 ડોટ અપર કેસ. એટલે તમારી S1 જે છે એ અપર કેસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એવી જ રીતે જ્યારે તમારે લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય તો S1 ડોટ લોઅર કેસ, એટલે S1 સ્ટ્રિંગ જે છે એ લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. અને રિટર્ન ટાઈપ કેવી છે બંનેની, તો કે સ્ટ્રિંગ છે, બરાબર. બંનેની રિટર્ન ટાઈપ જે છે એ સ્ટ્રિંગ છે, એટલે એ આપણને સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરે છે.
એના પછી છે કેરેક્ટરેટ. કેરેક્ટરેટ મેથડ જે છે, તમે જે અહીંયા ઇન્ડેક્સ નાખશો એ ઇન્ડેક્સ ઉપરનો કેરેક્ટર તમને રિટર્ન કરે છે, બિકોઝ એની રિટર્ન ટાઈપ જે છે એ કેરેક્ટર છે. એના પછી છે ઇન્ટીજર કમ્પેર ટુ. બરાબર, તો ઇન્ટીજર કમ્પેર ટુ જે છે એ એક સ્ટ્રિંગને બીજી સ્ટ્રિંગ સાથે કમ્પેર કરશે, અને જો બંને સ્ટ્રિંગ ઇક્વલ હશે તો એ આપણને 0 રિટર્ન કરશે, રાઈટ. અધરવાઇઝ એ આપણને 0 આપણને ક્યારે રિટર્ન કરશે કે જ્યારે બંને ઇક્વલ નહીં હોય. અને જો 1 રિટર્ન કરે તો બંને સ્ટ્રિંગ કેવી થશે? ઇક્વલ. 1 એટલે ટ્રુ, 0 એટલે ફોલ્સ. અને અહીંયા જે સ્ટ્રિંગ કમ્પેર થશે એ એના કેસ સેન્સિટિવ હશે. સ્મોલ કેપિટલ પણ ચેન્જીસ હશે તો એ જે છે કમ્પેરિઝન સાચી થશે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ બી સ્મોલમાં અને કેપિટલ એ બી હોય તો આ બે જે સ્ટ્રિંગ છે ઇક્વલ કહી શકાય નહીં, બિકોઝ એમાં કેસ કેવા છે? ડિફરન્ટ છે. એકમાં લોઅર કેસ છે અને એકમાં અપર કેસ છે. તો જો તમે એને કમ્પેર ટુ મેથડથી ચેક કરશો તો એ તમને ફોલ્સ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે, મીન્સ 0 વેલ્યુ. પછી કમ્પેર ટુ ઇગ્નોર કેસ. આ મેથડની મદદથી તમે જો કમ્પેર કરશો તો એ તમને ટ્રુ વેલ્યુ રિટર્ન કરશે, બિકોઝ એ જે છે કેસ કન્સિડર કરતું નથી. લોઅર કેસ હોય કે અપર કેસ, એ ખાલી લેટર ચેક કરે છે. પછી છે કોન્કેટ. કોન્કેટ જે છે એ બે સ્ટ્રિંગને કમ્બાઈન કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે S1 અને STRને કમ્બાઈન કરવાની છે તો S1 ડોટ કોન્કેટ, બરાબર, એની અંદર STR લખવાનું, એટલે બંને સ્ટ્રિંગ જે છે એ કોન્કેટ થઈ જશે, S1 અને STR. અને એ તમને રિટર્ન શું કરશે? એક સ્ટ્રિંગ ઓબ્જેક્ટ રિટર્ન કરશે જે કોન્કેટ થયેલું હશે. પછી છે ઇક્વલ્સ મેથડ. એ બે સ્ટ્રિંગને પણ કમ્પેર કરી શકે છે, સાથે કોઈ સ્ટ્રિંગ અને ઓબ્જેક્ટને પણ કમ્પેર કરી શકે છે. પછી છે ઇન્ડેક્સ ઓફ. તમે જે કેરેક્ટર એની અંદર આપો છો પેરામીટરમાં, એની તમને ઇન્ડેક્સ ચેક કરીને આપે છે આપેલી સ્ટ્રિંગમાંથી, બરાબર. જે ઇન્ડેક્સ હશે એ ઇન્ટીજર વેલ્યુ તમને રિટર્ન કરશે. Then there is a class string buffer. It is like a string class, but the difference is that the string buffer allow the more manipulation operation on the string. Java string buffer class is used to create mutable string, right? Mutable means modifiable. We can modify the given string. In previous all these methods we can convert the strings in lower, upper, but the actual string won't be changed. Only the result string will return the modifications. But in string buffer, the string can be modifiable. The string buffer class in Java is same as string class except it is mutable. It means it can be changed. For example, string buffer str equal to new string buffer hello, right? This is the same as the string class. In the string class we can create using the string class. For using the string buffer you can create the string in this way. In the string class we can also use a new operator over there, right? For using the constructor, here we have used the constructor in which I have passed the string parameter, the value of the string. In string class you can also create the string in this way. There are both ways for creating strings. The difference is that with the string buffer the strings will be mutable, means we can change the strings. There are several methods available in buffer class. Some of the methods I have covered here. First is append, right? The return type is string buffer. The return will be the string, right? Append method concatenates the given argument with this string. The original string will be concatenated. For example, original string is AB and you are concatenating the CD. So the CD will be added after AB and the AB will be stored in the original string. This is what the append. Append means put the another string behind this string. Then there is a insert, right? Insert means we can insert a particular string at the particular position, right? Which is not possible in string class. We can insert a substring inside this string.
Now there is a replace. We can also replace the string instead of the particular substring. We have to give the starting index, ending index and the substring which we want to replace in original string, and the return type of this is the string buffer. Then delete. We can also delete a substring from the original string, right, or we can do the replacement also, and the given string will be deleted from the original strings according to starting index and ending index. There is a reverse method. By this method, the string will be reversed and returned to the original strings, and the return type is string buffer. Means the here you can see the return types as string buffer. It means the string is returned as the result of these methods. Either you are deleting the string or replacing the string, inserting the string, appending or reversing, whatever. And these operations are done on the original strings. Let us revise this buffer, string buffer class. Then we can compare the string and string buffer. આ જે સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસ જે છે એ સ્ટ્રિંગ ક્લાસની જેમ જ વર્ક કરે છે. તમે સ્ટ્રિંગની મદદથી જે સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરી શકો છો એ જ સ્ટ્રિંગ તમે સ્ટ્રિંગ બફરની મદદથી પણ ક્રિએટ કરી શકો છો. અહીંયા મેં ન્યૂ ઓપરેટરનો યુઝ કરીને સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરી છે. સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે યુઝિંગ ન્યૂ ઓપરેટર. ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની સિન્ટેક્સ એવી હોય, ક્લાસ નેમ પછી ઓબ્જેક્ટ નેમ ન્યૂ પછી ઓબ્જેક્ટ નેમ, બરાબર. તો આવી જ રીતે આપણે એની અંદર પણ કર્યું છે. સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસનું નેમ, str ઓબ્જેક્ટ નેમ, ન્યૂ ક્લાસ નેમ અને અહીંયા પેરામીટર કે જે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં આપવાના હોય. હેલો જે છે એ સ્ટ્રિંગની વેલ્યુ છે. સ્ટ્રિંગ ક્લાસમાં પણ તમે આ જ રીતે સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરી શકો છો. પછી સ્ટ્રિંગ બફરની મદદથી તમે જે સ્ટ્રિંગ કરશો એ મ્યુટેબલ હશે. ઇટ મીન્સ કે તમે એમાં ચેન્જીસ કરી શકો છો કમ્પેર ટુ સ્ટ્રિંગ ક્લાસ. એની આપણે મેથડ્સ જોઈ, એપેન્ડ, ઇન્સર્ટ, રિપ્લેસ, ડિલીટ અને રિવર્સ. એપેન્ડથી આપણે ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગની પાછળ સ્ટ્રિંગ એપેન્ડ કરી શકીએ. ઇન્સર્ટની મદદથી આપણે ઇન મિડલ કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ ઇન્સર્ટ કરી શકીએ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગમાં. રિપ્લેસ પણ કરી શકીએ. કોઈ વચ્ચે તમારે કેરેક્ટર પર્ટિક્યુલર રિપ્લેસ કરવા હોય તો એ પણ આપણે અમુક ઇન્ડેક્સ સુધી એને રિપ્લેસ કરી શકીએ. પછી ડિલીટ પણ કરી શકીએ એ જ રીતે અને એને રિવર્સ પણ કરી શકીએ. અને આ જે બધા ઓપરેશન જે છે એ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ પર પણ અફેક્ટ કરે છે. એના પછી આપણે કમ્પેરિઝન જોઈએ સ્ટ્રિંગ ક્લાસ અને સ્ટ્રિંગ બફર. સ્ટ્રિંગ ક્લાસ ઇઝ ઇમ્યુટેબલ, બરાબર. એની મદદથી આપણે જે ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ સ્ટ્રિંગ્સના એ ઇમ્યુટેબલ છે, જ્યારે સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસ ઇઝ મ્યુટેબલ, બરાબર. એના મદદથી તમે જે સ્ટ્રિંગ્સ ક્રિએટ કરો છો એ મ્યુટેબલ છે. સ્ટ્રિંગ ઇઝ સ્લો એન્ડ કન્ઝ્યુમ્સ more memory when you concat too many strings because every time it creates a new instance, બરાબર. એનું પરફોર્મન્સ પણ સ્લો થઈ જાય છે અને મેમરી પણ વધારે ઓક્યુપાય કરે છે કે જ્યારે તમે એને કોન્કેટ કરવા માગો છો, બરાબર. તમે જ્યારે કોન્કેટ કરો છો ત્યારે એક નવી સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ થાય છે, એટલા માટે એ મેમરી પણ વધારે ઓક્યુપાય કરે છે અને પરફોર્મન્સ પણ એનું સ્લો છે. પણ જ્યારે સ્ટ્રિંગ બફર જે છે એનું પરફોર્મન્સ ફાસ્ટ છે અને મેમરી પણ ઓછી કન્ઝ્યુમ કરે છે બિકોઝ તમે જે કોન્કેટિનેશન કરો છો એ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગમાં જ કરો છો. સ્ટ્રિંગ ક્લાસ ઓવરરાઇડ્સ ધ ઇક્વલ્સ મેથડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ, બરાબર. આપણે જે ઇક્વલ મેથડ જોઈ હતી, ઇક્વલ્સ મેથડ, એ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસની છે. ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ જે છે એ બીજા બધા જ ક્લાસનો સુપર ક્લાસ છે જાવાની અંદર, બરાબર. તમે કોઈ પણ ક્લાસ કન્સિડર કરો, રેપર ક્લાસીસ હોય કે પછી આ સ્ટ્રિંગ બફર હોય, તો એ બધાનો સુપર ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ છે, બરાબર. સો યુ કેન કમ્પેર ધ કન્ટેન્ટ્સ ઓફ ટુ સ્ટ્રિંગ બાય ઇક્વલ્સ મેથડ. આપણી પાસે એક વધારાની મેથડ એડ થઈ જાય છે ઇક્વલ્સ મેથડ કમ્પેરિઝન માટે. જ્યારે સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસ ડઝન્ટ ઓવરરાઇડ ધ ઇક્વલ્સ મેથડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ, બરાબર. એ જે મેથડ જે છે ઓવરરાઇડ કરતો નથી, પણ સ્ટ્રિંગ ક્લાસ જે છે ઓવરરાઇડ કરે છે. ઓવરરાઇડ નથી કરતું એટલા માટે આપણે ઇક્વલ્સ મેથડ જે છે એ યુઝ કરી શકતા
નથી. તો આ જે છે સ્ટ્રિંગ અને સ્ટ્રિંગ બફર ક્લાસના ડિફરન્સીસ છે. After this, we will see one small example which will cover some of the string methods in Java programming. Let us see that example. Let us see how we have implemented the string methods in this example. In this example, I have implemented some of the string methods. First, I have imported the scanner class which I will use in this example. આ જે સ્કેનર ક્લાસ જે છે એ યુઝર પાસેથી આપણે સ્ટ્રિંગ ઇનપુટ લેવા માટે યુઝ કરેલ છે. પછી આપણે મેઇન ફંક્શનને એડ કરવા માટે એક ક્લાસ લીધો છે જેનું નામ આપણે આપ્યું છે str demo. પછી એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે મેઇન ફંક્શન લીધું છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. આ મેઇન ફંક્શનની અંદર પહેલાં આપણે સ્કેનર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે સ્કેનર ઇનપુટ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સ્કેનર સિસ્ટમ ડોટ ઇન, બરાબર, કે જે સ્કેનર ક્લાસના ઓબ્જેક્ટની સેન્ટેક્સ છે. પછી આપણે બે સ્ટ્રિંગના ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં ન્યૂ ઓપરેટરનો યુઝ કર્યો છે અને મેં સ્ટ્રિંગની વેલ્યુ આપી નથી. પછી એ મેં યુઝર પાસેથી સ્કેન કરાવી છે S1ની વેલ્યુ અને S2ની વેલ્યુ યુઝિંગ S1 ડોટ ઇનપુટ ડોટ નેક્સ્ટ લાઇન. ઇનપુટ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ છે અને નેક્સ્ટ લાઇન જે છે મેથડ છે. એવી જ રીતે S2ને પણ સ્કેન કરાવ્યું છે યુઝર પાસેથી, એટલે બંનેની વેલ્યુ યુઝર પાસેથી ગેટ કરવામાં આવશે અને મેસેજ આપ્યો છે એન્ટર સ્ટ્રિંગ 1 અને એન્ટર સ્ટ્રિંગ ટ્રુ. એના પછી આપણે મેથડ્સ 1 બાય 1 જે યુઝ કરી છે એ બધી મેથડ 1 બાય 1 જોઈએ. ફર્સ્ટ આપણે જોશું કે મેથડ્સ આપણે યુઝ કરી છે એ છે લેન્થ મેથડ. પણ એની પહેલાં આપણે ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ્સને પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ કે જે આપણી S1 અને S2 સ્ટ્રિંગ છે, બરાબર. તો ફર્સ્ટ આપણે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલની અંદર જોઈ શકીએ છીએ બે સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવેલી છે S1 અને S2. પછી લેન્થ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ડાયરેક્ટલી મેથડનો જ યુઝ કર્યો છે S1 ડોટ લેન્થ. પછી ટુ લોઅર કેસ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગને એ કન્વર્ટ કરશે, પ્લસ કરીને મેથડના નામ લખ્યા છે એટલે ડાયરેક્ટલી ત્યાં આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરશે. એવી જ રીતે ટુ અપર કેસ, બરાબર, એટલે ત્યાં અપર કેસમાં થઈ તમને આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરશે. એ મેથડ્સ જે છે તમને રિટર્ન કરે છે. પછી છે કેરેક્ટર એડ, બરાબર. અત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે સેકન્ડ કેરેક્ટર અને આપણે કેરેક્ટર એડની અંદર મૂક્યું છે 2-1 એટલે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર આપણને રિટર્ન કરશે. સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન સ્ટ્રિંગ, બરાબર, એ સબસ્ટ્રિંગ આપણને રિટર્ન કરશે, બરાબર. સબસ્ટ્રિંગ આપણે યુઝ કર્યું છે. પછી આપણે યુઝ કર્યું છે સબસ્ટ્રિંગ મેથડ, એની અંદર બે પેરામીટર પાસ કર્યા છે. ઓની ઉપર આપણે એક જ પેરામીટર પાસ કર્યો છે. પછી જે છે રિપ્લેસ મેથડ કે જે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર સ્મોલ ઈને કેપિટલ ઈથી રિપ્લેસ કરશે. સબસ્ટ્રિંગમાં જે આપણે પેરામીટર પાસ કર્યા છે કે કેરેક્ટર રેટમાં એ આપણે જોઈએ છીએ 1 બાય 1 આઉટપુટ સાથે. પછી ઇક્વલ્સ મેથડ યુઝ કરી છે S1 ઇક્વલ્સ S2, બરાબર. S1ની મદદથી મેથડ કોલ કરી છે અને S2 સાથે આપણે એને યુઝ કરી છે. બંને કમ્પેર થશે, જો બંને સેમ હશે તો ટ્રુ રિટર્ન થશે, અધરવાઇઝ કાંઈ આઉટપુટ આવશે નહીં. પછી આપણે ઇક્વલ મેથડ યુઝ કરી છે ઇગ્નોર કેસ સાથે, બરાબર, કે જો એ બંને ઇક્વલ હોય, બરાબર, કેસને ઇગ્નોર કરતા તો એ આપણને અહીંયા પ્રિન્ટ કરીને આપશે, બરાબર. એના પછી છે કમ્પેર ટુ મેથડ. કમ્પેર ટુ મેથડ પણ આપણે યુઝ કરી છે, બરાબર. જો બંને સ્ટ્રિંગ ટોટલી સેમ હશે તો એ આપણને કમ્પેર ટુ મેથડની મદદથી કમ્પેર કરી અને ટ્રુ રિટર્ન કરશે અને આ ઇફની અંદર જે આઉટપુટ લખ્યું છે એ આઉટપુટ જે છે એ પ્રિન્ટ કરશે, બરાબર. હવે આપણે જે ઉપર મેથડ્સ જોઈ, બરાબર, એ મેથડ્સ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે, પ્લસ કરીને આપણે ડાયરેક્ટ એ મેથડ યુઝ કરી છે. એની જગ્યાએ તમે એ મેથડ જે રિટર્ન વેલ્યુ હોય ડાયરેક્ટલી સ્ટ્રિંગમાં પણ સ્ટોર કરાવી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ str
ઇક્વલ ટુ S1 ડોટ ટુ અપર કેસ અથવા ટુ લોઅર કેસ, એવી રીતે પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે આ પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ અને રન કરીએ. તો આ પ્રોગ્રામ જે છે એ પ્રોગ્રામ ફોલ્ડરની અંદર છે, ઈ ડ્રાઈવની અંદર. તો ઈ ડ્રાઈવની અંદર પ્રોગ્રામની અંદર જવા માટે સીડી પ્રોગ્રામ, બરાબર. અત્યારે હું ઓલરેડી ઈ ડ્રાઈવમાં છું, સીડી પ્રોગ્રામ લખીશ એટલે હું ઈ ડ્રાઈવની અંદર એન્ટર થઈ ગઈ. નાવ ફોર કમ્પાઇલિંગ ધી પ્રોગ્રામ આઈ હેવ ટુ રાઇટ જાવા સી strdemo ડોટ જાવા, બરાબર. આ જે છે કમ્પાઇલેશનની સિન્ટેક્સ છે, જાવા સી strdemo ડોટ જાવા, બરાબર. એટલે પ્રોગ્રામ જે છે એ કમ્પાઇલ થશે, જે કંઈ પણ એરર હશે એ આપણને અહીંયા બતાવશે. અધરવાઇઝ એ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ જશે, પછી આપણે એને રન કરી શકીશું. હવે જે પ્રોગ્રામ જે છે એ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને રન કરીએ. રન કરવા માટેની સિન્ટેક્સ છે જાવા ફાઇલનું નેમ, એટલે આપણે પાછળથી ડોટ જાવા કાઢી નાખીશું અને જાવા સીની પાછળથી સી કાઢી નાખીશું. એટલે હવે આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી રન થઈ ગયો છે. સ્ટ્રિંગ, પહેલી સ્ટ્રિંગ એન્ટર કરશું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એન્ટર કરું છું હેલો, એમાં એચ કેપિટલ રાખું છું, બરાબર. પછી એ મને બીજી સ્ટ્રિંગ એન્ટર કરવાનું કહે છે, ત્યારે પણ હું હેલો જ એન્ટર કરું છું, પણ એચ જે છે એ સ્મોલ રાખું છું, બરાબર. HELLO, બરાબર. હવે જે ઓપરેશન્સ આપણે જોયા હતા એ ઓપરેશન્સનો આઉટપુટ આપણને જોવા મળે છે અહીંયા. પહેલાં સ્ટ્રિંગ આપણને પ્રિન્ટ કરેલી બતાવે છે હેલો અને હેલો. પછી લેન્થ બતાવે છે એની સ્ટ્રિંગની, પહેલી સ્ટ્રિંગની, તો કે 5. પછી પહેલી સ્ટ્રિંગને કન્વર્ટ કર્યું છે લોઅર કેસમાં. તમે જોઈ શકો છો પહેલો જે લેટર એચ હતો એ પણ સ્મોલ થઈ ગયો છે. પછી સ્ટ્રિંગ 2ને આપણે કન્વર્ટ કર્યું છે અપર કેસમાં, એટલે એ સ્મોલ હતું એ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે આખું કેપિટલમાં. પછી આપણે સેકન્ડ કેરેક્ટર જોતો હતો, બરાબર. આમ આપણે જોઈએ તો સેકન્ડ કેરેક્ટર, પણ એનું ઇન્ડેક્સ કઈ થશે તો કે 0 અને 1, બરાબર. એની ઇન્ડેક્સ થશે 1. પછી આપણે જોઈએ છીએ સબસ્ટ્રિંગ 2થી લઈને એન્ડ સુધી, એટલે એચ નીકળી જશે, ELLO. ખરેખર જોવા જઈએ તો ઇન્ડેક્સ શું થાય 1થી લઈને 4, જો તમે એરેના ટર્મમાં કન્સિડર કરો તો. બાકી જો તમે સિક્વન્સ 1થી કાઉન્ટ કરો તો 2. એવી જ રીતે સબસ્ટ્રિંગ લીધી છે 1થી લઈને 3 સુધી, એટલે આપણને બતાવે છે ELL. 1થી લઈને 3 એટલે જોવા જઈએ તો 0થી લઈને 2 સુધી, બરાબર. 0 પછીથી 2 એટલે આપણને મળે છે ELL. પછી રિપ્લેસ આપણે થઈ ગયો છે કેરેક્ટર સ્મોલ ઈની જગ્યાએ કેપિટલ ઈ, બરાબર. એટલે આ બંને સ્ટ્રિંગ જે છે સેમ છે જો તમે કેસ ઇગ્નોર કરો તો. એટલે આપણે ઇક્વલ્સ ઇગ્નોર કેસવાળી મેથડ જે છે ઇફ કન્ડિશનવાળી ટ્રુ થાય છે, અને એની અંદર જે સ્ટેટમેન્ટ હતું એ પ્રિન્ટ થાય છે કે બંને કેસને ઇગ્નોર કરીએ તો જે છે બંને ઇક્વલ થાય છે. હવે જે આપણે સબસ્ટ્રિંગવાળું જે છે 1 2 3, બરાબર, એ થોડુંક પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ કે કેવી રીતે 1 2 3, બરાબર. એમાં માઇનોર ચેન્જીસ છે. ELL જે છે એ આપણો સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ કેરેક્ટર છે, બરાબર. સેકન્ડ, ફોર્થ અને બરાબર એવી રીતે કેરેક્ટર છે. તો આપણે મેથડની અંદર જોઈએ કે આપણે પેરામીટરમાં પાસ કર્યું છે 1થી લઈને 4. 1થી લઈને 4 એટલે સેકન્ડ કેરેક્ટરથી થર્ડ કેરેક્ટર, બરાબર. આમ જોવા જઈએ તો આપણું ઇન્ડેક્સ થશે 2 3, 0થી કાઉન્ટ કરીએ, બરાબર. તો 1 2 3 એટલે 3 કેરેક્ટર આપણને મળવા જોઈએ, વચ્ચેના 3, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ આઉટપુટમાં આપણે જોશું, બરાબર, કે આપણે જે ચેન્જીસ કર્યા એ પ્રમાણે આપણને મળે છે કે નહીં. હવે 2 - 1 માઇનસ લખવાનું રીઝન શું છે કે એરેમાં આપણે શું સમજીએ છીએ 0થી ઇન્ડેક્સ સમજીએ છીએ, પણ સ્ટ્રિંગમાં આપણે મેન્યુઅલી જોતા હોય તો આપણે 1થી કન્સિડર કરતા હોય, પણ સ્ટ્રિંગ ઇઝ અલ્ટિમેટલી એરે ઓફ કેરેક્ટર્સ, એટલે એની અંદર પણ 0થી ઇન્ડેક્સ કાઉન્ટ થશે. એટલે આપણે સપોઝ સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ કહેતા હોઈએ તો એની આની અંદર આપણે
1 લેવી પડે. સપોઝ થર્ડ કહેતા હોય તો 2 લેવી પડે. અગેન આપણે પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરીએ અને એને રન કરીએ. આપણે કેરેક્ટર 8ની અંદર પણ જે ઇન્ડેક્સ લીધી છે બરાબર, એ ઇન્ડેક્સ તમે તમારી રીતે રન કરી તમે વેરીફાઈ કરી લેજો કે સપોઝ તમે સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ મેળવવા માગતા હોય એટલે તમારે આની અંદર બ્રેકેટમાં શું લખવું પડે, 2 - 1 બરાબર. જો તમે એઝ ઇટ ઇઝ સમજતા હોય સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ એટલે કે 0 અને 1 બરાબર 1. હવે તમે આઉટપુટમાં જોઈ શકો છો અગેઇન પહેલેથી લઈને કેરેક્ટર 8 2 બરાબર, તો HEL તો 0 1 2 2 પોઝિશન ઉપર એલ છે બરાબર, એટલે બરાબર રિટર્ન થાય છે. હવે પ્રોપર આપણે એરેના ફોર્મમાં જોઈએ. સેકન્ડ પોઝિશન 0 1 2 એટલે થર્ડ પોઝિશન ઉપર એલ છે, પછી 1 2 એન્ડ એટલે પહેલો કેરેક્ટરને બાદ કરીએ 0 વાળીથી છેલ્લે સુધી ELLO બરાબર, એટલે એ પણ પ્રોપર સિક્વન્સમાં આવી જાય છે. પછી 1 2 3 બરાબર, એટલે કે પહેલો કેરેક્ટર બાદ કરીએ એટલે ELL બરાબર 0 1 2 3 બરાબર 4 એટલે 3 સુધીની આપણને સ્ટ્રિંગ મળે છે, કારણ કે આપણે શું પાસ કર્યું છે 1,4 બરાબર, એટલે થર્ડ સુધીનું લોકેશન આપણને મળે છે. આપણી પાસે લોકેશન કેટલા છે, 4 સુધીના જ છે અને આપણને થર્ડ સુધી મળે છે. આમાં સબસ્ટ્રિંગની અંદર જ્યારે તમે બિગનિંગ અને એન્ડિંગ સ્ટ્રિંગ આપશો ત્યારે તમને એન્ડ જે કેરેક્ટર હશે એ નહીં આવે, બિગનિંગ ઇન્ડેક્સ આવશે પણ જે લાસ્ટ કેરેક્ટર નહીં આવે એની આગળના કેરેક્ટર સુધી આવશે. સપોઝ તમે 1 2 4 નાખો છો તો ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ આવશે, સેકન્ડ અને થર્ડ બરાબર, તો એવી રીતે તમને આઉટપુટ આવે છે. 0 નહીં આવે અને લાસ્ટની ફોર્થ ઇન્ડેક્સ નહીં આવે બરાબર, એટલે વચ્ચેના કેરેક્ટર તમને હેલોના આવશે આઉટપુટની અંદર બરાબર. તો આ જે છે મેથડ છે કે જેને આપણે ઓબ્જેક્ટની મદદથી કોલ કરાવીએ છીએ, ડાયરેક્ટ આપણે પ્લસની સાઇનથી એને પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. થેન્ક યુ.